இந்தியால 2 reservation because of PMK. India level. Tamil Nadu 4 reservations because of PMK. மொத்தம் 6 reservations, 6 reservations because of PMK. தமிழ்நாட்டில் இந்தியா லெவலில் 2 reservationனா ஒரு reservation All India OBC reservation in educational institutions. In employment வந்து VP Singh காலத்தில் கொடுத்துட்டாங்க 1991ல. அப்போ எஜுகேஷன் கொடுக்கல. PMK was part of the UPA government in 2004 to 2009. The டைம்ல நானும் ஹெல்த் மினிஸ்டரா இருந்தேன். And we had a railway minister, Minister of State Velu, Aranga Velu, railway minister, 2 ministers from PMK 2004 to 9. PMK வந்து சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து 7 மினிஸ்டர்ஸ் PMK மினிஸ்டர்ஸ். இது வரைக்கும் PMKல வந்து 18 MPs. இது வரைக்கும் PMKல வந்து nearly 70 MLAs. And Pondicherry also. Now we will start in Andhra Pradesh. MPs, MLAs, ministers. Coming back to reservation. In 2006, because of PMK, All India OBC reservation in educational institutions happened. PMK illa, Dr. Ramadas Ayya illa, there wouldn't have been reservation because he had fought in the meeting, UPA meeting, from the port. They were not wanting to give reservation. So our leader went there, fought in the meeting and told that we will walk out of this alliance if you don't give reservation. The UPA chairman, the then chairman Sonia Gandhi ji, she said that Dr. Ramadas, please sit down, we will discuss this. And then he sat down, and then they discussed again, and we lobbied, and then that evening they met, the UPA meeting met again, and in that meeting, Pranab Mukherjee announced that from this year onward, that is 2006, we will have OBC reservation in India in educational institutions. After announcing that, Sonia Gandhi ji said to our leader, Dr. Ramadas, are you happy now? No. Because whether if he didn't fight, இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்திருக்காரு. OBC reservation, 27% reservation in education institution all in India, it wouldn't have come. Second reservation all India வந்து, when I was a minister, I brought reservation for SC/STs in all India medical seats. This was not there for 22 years. So much of representation was there, but then there was representation to me saying that SC/STs in MBBS, in PG, in super specialty. So I had to fight the system. I had to go to the court, all that. Then I brought this reservation first year for MBBS for SC/STs, next year for PG. So because of PMK, nearly every year 10,000 SC/ST students are benefited because of PMK. Tamil Nadu, we created a concept called most backward class, MBC. Before MBC, Tamil Nadu reservation was open competition for SC, ST, BC. Only 3 were. So SC, ST, BC. So BC was 50%, SC was 18%, ST was 1%. But then we fought. Our leader, Dr. Ramadas Ayya, fought. We in 1987 we had a 1 week road roko. 1 week, not 1 day, 1 week. Not one cycle went. No bus, cycle no. Cycle went for 1 week in Tamil Nadu. 1 whole week we fought. But unfortunately, our 21 of our brothers were shot by the police. They died in the first day itself, 21. Subsequently, another 4 people died. So 25 of them died in the 1 week protest, reservation protest. So after the protest, only then the parties, they said that they will give, and then finally in 1989, after we started the party, BC was divided into BC 30%, MBC 20%. Then MBC 20%, what happened was,
108 communities were added along with the one population. So, but that then Kalanyar Karnanidhi was there. So, but we fought, but then it said we will start somewhere and then we can go forward. So it was like this. And then subsequently there was lots of other requests and demands and all that. We were demanding for caste census. In the 1980, when Dr. Ayya started the one-year Sangam in Tamil Nadu, 1980, we had there were big resolutions, the three big main resolutions were, first resolution was give 20% reservation for 1 year in Tamil Nadu and 2% all India. Second resolution was to do a class census, both at the center as well as Tamil Nadu. The third resolution was to give 2% more reservation for STs in that. So our party, social justice, it is for everybody. We could talk about our party, but we are not, nobody is our enemy. That is our party. We could talk about number of the பெருமையா பேசிக்கலாம். மத்தவங்க யாரும் எதிரியா நம்ம பார்க்கல. அதுல நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறேன். எனக்கு வீரவசனம் பேசிட்டு வழக்கு போடுறதுல எனக்கு பிடிக்காது. பேசலாம் நைட்ல அவனை பத்தி இப்படி பேசலாம் அப்படி பேசலாம், பட் அதெல்லாம் வேண்டாம். நமக்கு வேலை நடக்கணும். நம்மளை பத்தி பெருமையா பேசிக்கலாம், மற்றவங்களை பத்தி தாழ்வா பேசக்கூடாது. அதனால யார் மேலேயும் கேஸ் வரக்கூடாது. நீங்க எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணணும், என்ன நோக்கம், நீங்க படிக்கணும், வேலைக்கு போகணும், உங்க குடும்பத்தை காப்பாற்றணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கட்சி இயக்கத்துல வரணும். அதுதான் அந்த வகையில் தான் நான் அவங்களை எல்லாம் வழி நடத்தணும். அடுத்தது இங்க ரிசர்வேஷன், இன்னொரு இஸ்லாமிய முஸ்லிம் ரிசர்வேஷன் இங்க கொண்டு வந்தது மருத்துவர் ஐயா தான் கொண்டு வந்திருக்காரு, முஸ்லிம் ரிசர்வேஷன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எஸ்சியில பாத்தீங்கன்னா 3 பிரிவு இருக்கு. ஆதி திராவிடர், அருந்ததியர், தேவேந்திர குல வேளாளர். அது அருந்ததியர் within the SC, அருந்ததியர் was very very backward. ஸோ அதுக்கு அருந்ததியருக்கு 3% ரிசர்வேஷன், இன்டர்னல் ரிசர்வேஷன் இந்த எஸ்சி, அதுவும் ஐயா தான் கொண்டு வந்தார். இப்படி பல ரிசர்வேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. அது இல்லாம இங்க எஜுகேஷன் பாலிசி, அக்ரிகல்ச்சரல் பாலிசி, இரிகேஷன் பாலிசி, வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே டிஎம்கே தான். டிஎம்கே என்ன சொன்னாலும் அதுதான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. எந்த கட்சி, டிஎம்கே, ஏடிஎம்கே. இப்போ இந்த டிவிகே கூட இப்போ புதுசா வந்திருக்கிறாங்க. இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் விஜய் வந்தாரு. இப்போ பதவி எடுத்துக்கப்புறம் என் வீட்டுக்கு பார்த்தாரு. half an hour டிஸ்கஸிங். அதுக்கப்புறம் நானும் போய் இஷ்யூஸ் பார்த்து பேசுறேன். நான் நீங்க ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு, காஸ்ட் சென்சஸ் தமிழ்நாட்டில் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு so much of programs, broadcast எல்லாம் we have been doing for the last 46 years. 46 years. எல்லாமே என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியணும். தெரிஞ்சாதான் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுக்கலாம். ரிசர்வேஷன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கலாம், ஜாப் கொடுக்கலாம், கடன் கொடுக்கலாம், பேங்க் கல்வி எல்லாம் சோ மெனி திங்ஸ் கொடுத்து. அதனாலதான் நான் சொன்னேன், நான் கணக்கெடுப்பு நடத்துறோம்னு சொல்லிட்டு. சிஎம் என் வீட்டில் 1/2 மணி நேரம் பேசினப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன், நீங்க சிஎம் ஆயிட்டீங்க. ஒரு சிஎம்னா முதல்ல 8 கோடி மக்களுடைய நிலையை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சமூக பொருளாதார கல்வி நிலையை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு கணக்கெடுப்பு நடத்தினாதான் அந்த 8 கோடி மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த 8 கோடி மக்களுக்கு நீங்க திட்டங்கள் வகுக்கலாம். அது புரியுற மாதிரி சொல்லிருக்கோம். அவரும் ஒரு அளவுக்கு ஏத்துக்கிட்டார். அதுக்கப்புறம் நிறைய அப்புறம் என் தலைமையில ஒரு ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் ஒன்று நடத்தினேன் லாஸ்ட் மந்த். இதுல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆல் தி பார்ட்டிஸ்க்கு ஐ கண்டக்டட் தி ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங். ரூலிங் பார்ட்டிக்கு, ஏடிஎம்கேக்கு, டிஎம்கே லீடர் மிஸ்டர் ஸ்டாலினி போன்ல கூப்பிட்டு இல்ல வர முடியாத ஒரு பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன், நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம். தென் பிஜேபி, காங்கிரஸ்க்கு, தென் விஜயகாந்த், சீமான், all the parties came, and then unanimously resolved that I will meet the CM and discuss. We will meet the CM. CM க்கு டைம் கேட்டேன், CM டைம் கொடுத்தார். ஒரு 20 minutes டிஸ்கஸ் பண்ணேன். என்ன செய்யணும், ஏன் இந்த கணக்கெடுப்பு நடத்தணும், இந்த கவர்னர் அட்ரஸ்ல இதை ஏன் அறிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மீட் பண்ண அப்புறம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு. பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழ்நாட்டில், அதாவது
100 வருஷத்துக்கு பிறகு ஆஃப்டர் 100 years first time in Tamil Nadu they are going to do a Tamil Nadu government is going to do a caste service. இதெல்லாம் we are moving forward on social justice. இப்போ நம்ம மேகதாது ப்ராப்ளம் தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம். அது காவிரி இஷ்யூ வந்து கர்நாடகா தமிழ்நாடு நான் தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்து பேசி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறோம். லாட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் இஷ்யூஸ், சோஷியல் இஷ்யூஸ், வாட்டர் இஷ்யூஸ். இப்போ இந்த காவிரி டெல்டா, இப்போ கோதாவரி பிரச்சனை இருக்குல்ல, கோதாவரியில ட்ரில்லிங், ONGC ட்ரில்லிங்னு இங்க தமிழ்நாட்டுல பண்ண முடியாது. ஏன் தமிழ்நாட்டுல காவிரி டெல்டாவில் பண்ண முடியாதுன்னா PMK. ஏன் பண்ணணும்னா அந்த காவிரி டெல்டாவை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம், ப்ரொடெக்டட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ரொபகேண்டா பண்ணி அந்த பேர் காயின் பண்ணி வச்சதே நான் தான். சொல்லிட்டு பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஊரா போய் நடைபயணம், பாத யாத்திரா போயிட்டு மாநாடு நடத்தி, பொதுக்கூட்டம் நடத்தி, பப்ளிசிட்டி பண்ணி, மீடியால பேசி, நாடாளுமன்றத்தில் பார்லிமெண்ட்ல நான் பல முறை பேசியிருக்கிறேன். நான் இங்க சட்டமன்றத்தில் நம்மளுடைய MLAs பேச வச்சேன். CM எடப்பாடி பழனிசாமி கிட்ட லிட்டரலி 4 times இதுக்காக நான் மீட் பண்ணி பேசி, அப்புறம் மற்ற கட்சி எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எல்லாம் பண்ணி தென் ஒரு லா 2019 லா தமிழ்நாடு சைடு காவிரி டெல்டா இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடெக்டட் ஜோன். அங்க ONGCO, ரிலையன்ஸோ, ஷேல் கேஸ், க்ரூட் கேஸ் எந்த இதுவுமே எடுக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை தொட முடியாது. அது வந்து அந்த பூமி நமக்கு சோறு போடணும். PMK உடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இன்னும் நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. மினிஸ்டர் அப்போ 108 ஆம்புலன்ஸ் இருக்குல்ல, அது நம்ம கொண்டு வந்தது தான். நேஷனல் ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் கொண்டு வந்து பிகெஸ்ட் ப்ரோக்ராம், வேர்ல்ட் பிகெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் நம்ம தான் கொண்டு வந்தோம். அதே போன்று இந்த டுபாக்கோ லாபி, பப்ளிக் பிளேசஸ்ல நோ ஸ்மோக்கிங் இன் பப்ளிக் பிளேசஸ் நம்ம தான் கொண்டு வந்தோம். விக்டரல் வார்னிங், இந்த சிகரெட் பேக்கெட்ஸ்லாம் வீட்டுல படம் பிக்சர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதை நம்ம தான் கொண்டு வந்தது. குட்கா பேன் பண்ண இந்தியாவில் நான் தான் பண்ணேன். நான் போலியோ இந்தியாவில இருந்து ஒழிச்சது. FSSA ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்ட் பிஸ்கெட் பேக்கெட்ல ஏதாவது இருந்ததுன்னா பார்ப்பான், FSSA அது நான் தான் கொண்டு வந்தது. பண்ணோம், அந்த டைம்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். தமிழ்நாடு தொடர்ந்து பண்ணுவோம். எல்லாம் ஆல் தி நேஷனல் லீடர்ஸ் வந்து ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். லாஸ்ட் மந்த் we had a NDA conclave meeting. The NDA conclave meeting, Prime Minister தலைமையில் about 50 leaders from all over India. I was also invited, and we were there for 4 hours. We were discussing. Prime Minister Rajnath Singh, 22 Chief Minister Chandrababu Naidu வந்தாரு, பவன் கல்யாண் வந்தாரு. பவன் கல்யாண் நம்ம குட் ஃப்ரெண்ட், ஃப்ரெண்டு. அட்வைஸ் தான் கேட்பார், நானும் பேசுவேன், எல்லாம் இருக்குது. லோகேஷும் பேசிட்டு இருந்தோம்ல. குப்பம் வந்திருந்தேன். சந்திரபாபு நாயுடு வந்து அவர் கூட்டணியில் அலையன்ஸ்ல இருக்கிறார், NDAல இருக்கிறார். எனக்கு அங்க PM ஆபீஸ்ல இருந்து எனக்கு அங்க இருந்து நீங்க கொஞ்சம் அவசியம் போகணும்னு ரெக்வெஸ்ட் பண்ணதுனால, நம்ம அலையன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால நான் ஹேப்பி போய் பண்ணிருந்தேன். நல்லா இருந்தது, கூட்டம் நல்லா இருந்தது, அக்னாலேஜ் பண்ணாங்க. அப்புறம் லக்னோ மீட்டிங்ல போய் சந்திரபாபு நாயுடு வந்து பவன் கல்யாண் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. டாக்டர் ராமதாஸ் தான் குப்பம்மல் வந்து எனக்கு வந்து கேம்பெயின் பண்ணாரு. அந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாம் இருக்கு. அப்போ நான் சொன்னேன், அதுக்கப்புறமா சொன்னேன், எனக்கு வந்து இந்த மக்களுக்கு வந்து கல்வியும் வேலை வாய்ப்பு இது பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த இடையில அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் 1 year வந்து ஒரு சூழல், வேற மாதிரி சூழல் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு சூழல் இருந்தது. அதனால என்னால போக்கஸ் பண்ண முடியல. இப்ப எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருக்கிறோம். இப்ப எனக்கு நான் முழு நேரம் போக்கஸ் பண்ணி நிச்சயமா இப்ப ஆந்திராவில் நம்ம அமைப்பு வரணும், நம்ம இளைஞர்கள் தான் வரணும். என்னோட நோக்கம் சோசியல் ஜஸ்டிஸ். நீங்க படிக்கணும், வேலைக்கு போகணும், சுயமரியாதையோட வாழணும். அதுதான் எதிர்பார்ப்பு. என்கிட்ட உங்க பணம், பதவி எல்லாம் யாரும் எதிர்பார்க்கல. செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வேணும் உங்களுக்கு எல்லாம். செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அதனால எதிர்பார்க்கறீங்க. அதான் வேணும். அதுக்காக தான் நீங்க வந்திருக்கீங்க. அது நிச்சயமா கிடைக்கும். போராடுவோம், கூட்டா போராடுவோம், எல்லாம் ஒன்னா போராடுவோம். அதை எப்படி கொண்டு போகணும்னு எனக்கு தெரியும். எப்படியாவது பாத்துக்கலாம் நல்லா அழகா. ஆனா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது. எனக்கு அதே அது மட்டும்தான் எனக்கு ஒரு முக்கியமா உனக்கு தான் சொல்றேன். பலமான வழியில கொண்டு போலாம். நான் கூட இருக்கிற எல்லாம் பண்றேன், உங்க சண்டை போடுவேன்.
ஆனா உன் மேல கேஸ் வரக்கூடாது. அப்படி நம்ம நடந்து சாஃப்டா இருக்கணும். அதுதான் என்னோட நோக்கம். சரி, எப்படி வேணா பண்ணலாம், அரசியல் எப்படி வேணா பண்ணலாம். 10 பேரை போய் அடிச்சுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலாம். ஆனா என்னுடைய ஸ்டைல் கிடையாது. என்னுடைய ஸ்டைல் எல்லாம் நம்ம எல்லாம் ஒரு அக்னாலேஜ் பண்ணி, ஒரு அங்கீகாரம் பண்ணி, பேசி, ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொண்டு போனாலும் அது ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது. நாம எல்லா எம்பிங்களா எல்லாமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க. ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ்ல இருந்தவங்க இப்போ வந்துட்டாங்க. எல்லாமே ஆல் ஆஃப் தம் ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் ஆல் தட். 2 கட்சியில, இந்த கட்சியிலும் சரி, அவங்களுக்கு 2 பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த வகையில அது ஒரு பக்கம் இருக்கணும். ஆனா இது நம்ம தனியா ஐடென்டிட்டின்னு, நமக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி, நம்மளோட ஐடென்டிட்டி, அதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம போலாம், அணுகலாம். எல்லாருக்கும் இந்த மெசேஜ் எல்லாருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் கன்வே பண்ணுங்க. All across Andhra, convey this message that we will be starting PMK, we will go all out and we will achieve social justice and for self-respect. நல்ல ஒரு எதிர்காலம் நிச்சயமா நம்ம காத்துட்டு இருக்கு. அதுல நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து ஒற்றுமையா we will stand united and we will move forward and we have to fight for our self-respect and social justice.